Hello everyone, I am Imran. Welcome back to Imran Learning Center or welcome to Imran Learning Center. Today in this video, I am gonna talk about International Phonetic Alphabet IPA, and you are gonna learn how to pronounce every single English word properly and precisely. You are learning English, but Bangla is your mother tongue. You don't know how to pronounce English word properly. You don't have any idea about International Phonetic Alphabet IPA. You are not familiar with IPA. You are not capable and you are not able to pronounce English word properly. So it can't be. Whenever you start pronouncing an English word, you feel doubt, you feel confusion, you feel suspicion. Always you remain in doubt, in confusion, and in suspicion. This confusion, suspicion, and this doubt will hamper your progress. If you feel free to pronounce, then you can read quickly and you can gather knowledge quickly and you can deliver your speech properly. So learning IPA is more important for those people are non-native, the people whose mother tongue is Bangla or another without English. They are compelled to learn IPA if they want to pronounce English word properly. So do you wanna speak like native speaker? Do you wanna understand native speaker properly? Do you wanna understand English channel like British Broadcasting Corporation, BBC, Cable News Network, CNN, Al Jazeera? If you want to understand this type of English knowledge properly and precisely, then you have to learn how to pronounce English word properly, because they are able to pronounce English word properly, but you are not able to pronounce. So that why you can't understand. So if you are interested to learn IPA, if you want to speak like native speaker, and if you want to understand native speaker properly, then you have to learn IPA properly. So if you say yes, I am ready to learn IPA, I want to speak like native speaker, I want to understand English channel properly, then I will say this video is especially for you. If you watch this video properly and if you watch this video paying attention and carefully, and if you remain practicing, then this video will absolutely help you speak like native speaker, understand native speaker properly and precisely, and understand English channel, particularly English news channel properly. So before I start, if you guys are new here, so don't forget to subscribe and also press the ringing button beside the subscribe button so that you don't miss out any new notification from any new videos I post. And thank you so much for clicking on this video. You people, as I told, today in this video I am gonna talk about International Phonetic Alphabet IPA. IPA used to pronounce English word properly. If you want to pronounce English word correctly, then you are compelled and you are obliged, you are obligated to learn IPA. Without taking help and without learning IPA, it is not possible to pronounce English word properly. Without learning IPA, none can pronounce, none can express English word properly. So without any further delay, let's begin. International Phonetic Association made this IPA. IPA has 44 sounds. If I say it in Bengali language, then it will be very clear to understand and very easier to understand, especially for those who are beginner. So লক্ষ্য করুন, এখানে আমি IPA লিখেছি, এখানে ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক অ্যালফাবেট। এই IPA সাউন্ড আছে 44টি সাউন্ড আছে। যেমন আমাদের বাংলায় আমরা বলি স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ। এই স্বরবর্ণ স্বর, আ, ও, আ, রস্বই, দীর্ঘ, এগুলোর পর কার আছে, আকার, রস্বইকার, দীর্ঘিকার। এই আকার, রস্বইকার অর্থাৎ স্বরবর্ণ ছাড়া আমরা ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে পারবো না। কোনো জন বাবা যদি বলতে চাই, ব তারপর একটা আকার আছে, আ না লিখে আমরা সেখানে একটা আকার দিছি। মা, মি, ম, তারপরে স্বর আ না লিখে আমরা আকার দিই, তারপরে রস্বইকার দিই রস্বইর পরিবর্তে। তো স্বরবর্ণ আর ব্যঞ্জনবর্ণ আমাদের বাংলায় যেমন আছে, ইংলিশে এরকম কনসোনান্ট সাউন্ড আর ভাওয়েল সাউন্ড। এই ভাওয়েল সাউন্ডকে স্বরবর্ণ বলা হচ্ছে এখানে। তো লক্ষ্য করুন, কনসোনান্ট সাউন্ড আছে 24টি এবং ভাওয়েল সাউন্ড আছে 20টি। এই ভাওয়েল সাউন্ড আবার দুই প্রকার আছে, মনোফথংস, ডিফথংস। ইফ ইউ সি ওয়ান ভাওয়েল সাউন্ড, যদি একটা ভাওয়েল সাউন্ড থাকে, দেন ইট উইল বি মনোফথংস। ইফ ইউ সি টু ভাওয়েল সাউন্ডস টুগেদার, দেন ইট উইল বি ডিফথংস। মনোফথংস 12 and diphthongs 8.
It has another kinds also. If you see three sounds together, then it will be triphthongs. I will describe about this later. Okay, তাহলে লক্ষ্য করুন এখানে এই মনোফথংস একটা সিঙ্গল ভাওয়াল সাউন্ড থাকবে, সেটা আছে 12টা। এটা আবার দুই প্রকার আছে, লং সাউন্ড, শর্ট সাউন্ড। লং সাউন্ড মিন্স if you there are some sounds we have to pronounce, at pronouncing time we have to lengthen elaborate করতে হবে আমাদেরকে। আর short sound means to pronounce this sound we have to shorten, we have to pronounce very quickly. লক্ষ্য করুন যেই সকল সাউন্ডের বিসাইডে ইফ ইউ সি দিস সাইন অর সিম্বল এই যে বিসর্গর মতো আছে, এটা যদি দেখেন তাহলে সেটাকে একটু লং, একটু দীর্ঘ করে উচ্চারণ করতে হবে। এই ভাওয়াল সাউন্ডের ভিতরে এই যেখানে ভাওয়াল সাউন্ড আছে 12টা, এই 12টার মধ্যে 5টার সাইডে দেখবেন এই বিসর্গর মতো এই চিহ্নটা দেওয়া আছে, এই যে এটা এটা এই দুইটা, সেগুলো একটু টেনে পড়তে হবে আর বাকিগুলোকে কুইকলি পড়তে হবে। তাহলে আপনার কাছে ভাওয়াল সাউন্ড আছে 20টা, মনোফথংস 12টা, ডিপথংস 8টা। এই মনোফথংস আবার দুই প্রকার, লং সাউন্ড, শর্ট সাউন্ড। লং সাউন্ড আছে 5টা, যেগুলোর পাশে বিসর্গের মতো এই সিম্বলটা দেখবেন সেটাকে একটু লং করে পড়তে হবে, আর এটা অন্যগুলো আদার এক্সেপ্ট যেগুলো আছে সেগুলো শর্ট করে পড়তে হবে। আর ডিপথং বলছি দুটি যদি পাশাপাশি আসে তখন এটাকে ডিপথং বলা হয়। দিজ আর মনোফথং অ্যান্ড দিজ আর ডিপথং। আর কনসোনান্ট সাউন্ড এগুলো। আর একটা বলছি এই ভাওয়ালের তিনটা যদি আসে একসাথে থাকে ট্রিপথংস বলা হয়। ওকে, তাহলে আসুন লক্ষ্য করুন এগুলোর সাথে আমরা ফ্যামিলিয়ার আছি, এগুলো মোটামুটি আমরা পারি, আর এগুলো একটু আনকমন টু আস। সো এগুলো ফোর্স দিতে হবে আমাদের এখানে। এখানে লক্ষ্য করুন এটার উচ্চারণ হবে ফ, ফ, এটা ব, এটা ঠ। আপনারা ভালো করে আমি বলে দিচ্ছি, এভাবে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন। এটা হবে ফ, ব, ঠ, ড, খ, গ, ফ, ভ, এই যে এসের মতো দেখতেছেন, এটা ইংলিশ লেটার এস, কিন্তু এটা এস না, এটা হচ্ছে সাউন্ড। এটা সাউন্ড হবে কীরকম, এরকম। আর এটা সাউন্ড হবে জ, এটা সাউন্ড হবে ও বা ও, এটা সাউন্ড হবে ম, এটা ন, ল, র, হ। এগুলো মোটামুটি পারা যায়। এখানে এই তিনটা সাউন্ডের প্রতি খেয়াল রাখবেন। এটা হবে ফ, যেমন ফ্যান, ফ্যানসল, ফেইপা, ফ। আর এটা হলো ঠ, টেবল, ঠেন, ঠ সাউন্ড এটা। আর এটা হলো ভ সাউন্ড, ভ্যান, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভ্যান। ওকে, লক্ষ্য করুন এখানে ক কোনো সাউন্ড নেই, যেমন খ্যাট, খ্যাট খ সাউন্ড আছে। এখানে আইপি সাউন্ডের ভিতরে ক কোনো সাউন্ড নেই। এই যে এখানে আমি ক দিয়ে কোরাস দিয়ে দিছি, সুতরাং ক্যানসল, ক্যান, ক্যাট, ইউ ক্যান প্রোনাউন্স লাইক দিস। এবার লক্ষ্য করুন তাহলে এখানে 16টা আছে, এখানে 16টা আছে, আর এই 8টা সাউন্ড। এই সাউন্ডটা যদি দেখেন এটাকে স সাউন্ড বলতে হবে। এটা দেখলে এটা প্রোনাউন্স করবেন স, এটা দেখলে প্রোনাউন্স করবেন ঝা, ঝা। টেলিভিশন, ডিভিশন, কনফিউশন, রিভিশন, কনক্লুশন। এই ঝা সাউন্ড এটা, এটা এই যে দেখতেছেন এটা সাউন্ড হচ্ছে চ। শুধু যদি এটা হলে স আর এর সাথে টির মতো একটা দেখতেছেন, এই দুইটা মিলে এটার সাউন্ড হবে চ। এটা জ সাউন্ড, এটা থ সাউন্ড, এটা দ সাউন্ড। থ, দ, ইয়া। এই জের মতো দেখতেছেন ইংলিশের লেটার জে, কিন্তু এখানে এটার প্রনাউন্স হবে ইয়া। এটা ইং, আইএনজি থাকলে সেটা শর্টে এরকম উচ্চারণ হবে। এই চিহ্ন দেখলে এটার উচ্চারণ করবেন ইং। তাহলে এই 8টা সাউন্ড আছে এখানে, এখানে আছে 16, 16 আর 8 24টা সাউন্ড, এগুলো কনসোনান্ট সাউন্ড। এবার লক্ষ্য করুন আমি আপনাদেরকে এখন ডিসক্রাইব করবো আপনাদের সামনে মনোফথংস। দেখুন এটাকে স্বর অ, আমাদের অ আর রস্যি দীর্ঘ আছে, সেই সিরিয়াল অনুযায়ী আমি লিখছি। লক্ষ্য করুন এটা হচ্ছে অ সাউন্ড, এই সাউন্ডটা থাকলে সেটাকে অ। আ সাউন্ড আছে 4টা, লক্ষ্য করুন এই যে এটা আ, 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 এই চারটা আ সাউন্ড, চারটাই আ সাউন্ড। তবে এটা স সাউন্ড বলা হয়, মানে ভেরি কুইকলি প্রোনাউন্স করতে হবে। আর এটাও একটু টান, আর এই দুটো একটু টান হবে। লক্ষ্য করুন এখানে আমি লিখে দিচ্ছি টানের পরিমাণ বেশি, টান এই দুটো বেশি টান, যে একটা ডটের মতো দিচ্ছি, মানে প্রথমটার টান হবে এতটুক, দ্বিতীয়টা এতটুক, তৃতীয়টা, চতুর্থটা। 4টা আ সাউন্ড আছে ইংলিশে, আ সাউন্ডে 4টা, আর আমাদের বাংলাতে স্বরে একটা আ। অনেক সময় লক্ষ্য করবেন আমরাও বাংলায় কিছু কথা বলার সময় একটু টেনে বলি, তো এই আ এখানে ইংলিশে এরকম হবে। আর দেখুন ই, এটা এরকম চিহ্ন দেখলে এটাকে আপনারা পড়বেন ই, এটা হবে ই, একটু টান হবে, এই যে বলেছিলাম
সাউন্ডের পাশে যে বিসর্গের মতো এই চিহ্ন থাকে সেটা টেনে পড়তে হবে। ই, এটা উ, এটা উ, এ, অ্যা, যেমন CH, এটার প্রোনাউন্স হবে খ্যাট, খ্যাট, অ্যা সাউন্ড এটা, এটা ও সাউন্ড বা ও, এই দুই ধরনের উচ্চারণ হয়। তাহলে এখানে সারা 12টা আমি লিখে ফেলছি, এখানে একটা, 4টা, এই সবগুলো মিলে এখানে 12টা সাউন্ড আছে। এবার লক্ষ্য করুন যদি এইখান থেকেই নিয়ে এগুলো গঠিত, দুইটা একসাথে আসছে, এখানে 8টা সাউন্ড আছে। লক্ষ্য করুন এ, ই, এই যে এখানে এ আছে, এ আর এটা ই, এভাবে পড়বেন আপনারা, এভাবে প্র্যাকটিস করবেন। এ ই আ ই ও ই, 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 এভাবে কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে আপনার মুখটা ইজি হবে। এখানে দেখো তাহলে এটার উচ্চারণ এ ই আ ই ও ই, এ ই মিলে কি হলো এই, এটার উচ্চারণ হবে এই, এটার উচ্চারণ হবে আই, এটার উচ্চারণ হবে ওই। কিন্তু প্রথমে প্র্যাকটিস করবেন এভাবে, ইয়া ই আ ই ও ই, ইয়া ই আ ই ও ই। এটা আসুন ই আ, ই আ এ আ ও আ, ই আ এ আ উ আ, এই যে উ আ, ই আ এ আ উ আ, ই আ এ আ উ আ, ই আ এ আ উ আ, এইভাবে প্র্যাকটিস করবেন। তাহলে এটার উচ্চারণ কী হবে ইয়া এ আ উ আ। এটা দেখুন এই যে এটার উচ্চারণ হবে ঔ, এটার উচ্চারণ হবে আউ। ক্লিয়ার? এখন এদিকে আসুন ট্রিপথাংস, এখানে 3টা একসাথে আসলে এই যে এ ই আ, এ ই আ, তাই একসাথে হবে এইয়া, এটা উচ্চারণ হবে আইয়া, এটা উচ্চারণ হবে ওইয়া, এইয়া আইয়া ওইয়া। এখন লক্ষ্য করুন এগুলো এখান থেকে তৈরি হয়েছে, এটা উচ্চারণ দেখো অউয়া আউয়া, অউয়া আউয়া, এভাবে আপনারা এগুলো প্র্যাকটিস করবেন। এটা কীভাবে হয়েছে এখানে দেখাই, দেখেন এ প্লাস ই, এ প্লাস ই ইকুয়াল এই, আ প্লাস ই ইকুয়াল আই, ও প্লাস ই ইকুয়াল ওই। সিমিলারলি ইউ ক্যান মেক অ্যানাদার সাউন্ড হিয়ার। আমি লিখে দিচ্ছি এখানে নোটিস হিয়ার। লক্ষ্য করুন এগুলো পড়লে আপনারা নিজের এখানে আরও অনেক সাউন্ড ক্রিয়েট করতে পারবেন। এই সাউন্ডগুলোর প্রতি খেয়াল করুন, এটা আ, এটা ঝা, এটা এখান থেকে নিছি, এখানে যে এটা হলো এখান থেকে আসছে ভাওয়াল সাউন্ড মনপথং, এটা ঝা সাউন্ড, এটা জ সাউন্ড, জ সাউন্ড। তাহলে দুটো আছে, একটা জ সাউন্ড আছে, আবার এখানে এই যে একটা জ সাউন্ড আর একটা ঝা সাউন্ড। আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন, এগুলো প্র্যাকটিস করবেন। এবার এখানে কতগুলো এক্সাম্পল লক্ষ্য করুন, এখানে আমি লিখে দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে। ম্যান, MAN, এটার উচ্চারণ কী হবে ম্যান, ম্যান, এটার উচ্চারণ MEN, এটার উচ্চারণ ম্যান। এই যে লক্ষ্য করুন মা অ্যা না, মা, মা অ্যা, আর এই যে এনের উচ্চারণ এই যে এখানে না, মা অ্যা না, ম্যান, এটার উচ্চারণ হবে ম্যান, এটা ঠিক আছে। এটা দেখুন ওমান, এই যে শোয়া সাউন্ড, এখানে টান একদম কম হবে, উমান, উমান, এটা হবে উইমিন, 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 এটা সাউন্ড। ফিউ, এই যে ফা, এটা ইয়া সাউন্ড এখানে দেখছেন আপনারা যে ইয়া সাউন্ড, এটা ফিউ চা, এই যে চ সাউন্ড, ফিউ চা, ফিউ চা। লক্ষ্য করুন এখানে ফ্যান সল, ফ্যান সোল, খ্যান সোল, খ্যান সোল, এগুলো অক্সফোর্ডের ডিকশনারি আছে, সেই ডিকশনারিতে এই স্ল্যাশ মার্ক দিয়ে প্রত্যেক ওয়ার্ডের সাইডে দেখবেন এরকম স্ল্যাশ মার্ক দিয়ে লেখা আছে, কোন ওয়ার্ডের প্রোনাউন্স কীরকম হবে সেটা স্ল্যাশ মার্ক দিয়ে IPA যে অথরিটি আছে, ইন্টারন্যাশনাল ফনেটিক অ্যাসোসিয়েশন, সেই কর্তৃপক্ষ এই প্রত্যেক ওয়ার্ডের পাশে এই ডিকশনারিতে এগুলো দেওয়া আছে। সুতরাং আপনারা যদি প্রোনাউন্স করতে চান ইংলিশ ওয়ার্ড প্রপারলি, তাহলে আপনাদেরকে IPA সাউন্ড সিম্বল সম্পর্কে, এগুলো সম্পর্কে আইডিয়া থাকতে হবে। and if you practice continuously, then you will be able to pronounce every single word properly. So keep practicing. So that's all for the time being. That's all about the IPA, and do share with your friends, fans and colleagues, and do comment below, and see you next time, see you soon. Till then, stay safe, keep safe, bye for now.